जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने पुणी थे स्वागत कर गोटे नुआ भिडियो सहित मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा +3 फिफ्थ सेमिस्टर है लगी सॉरी +3 फिफ्थ सेमिस्टर आमर जो पूर्व क्लास मान सब चली तो आमर कोर पेपर 12 आउ 13 ऑलरेडी आमर यूनिट 1 2 ये जो कोर पेपर 12 आउ 13 1 नंबर आउ 2 नंबर यूनिट लेखाएं आमर क्लास ऑलरेडी सरी जाइए। आउ यही भिडियो आम कोर पेपर 11 जोटा रही आमर आधुनिक ओडिया गद्य सहित तार आम ऑलरेडी मो समय ओडिशा यूनिट 1 ऑलरेडी सारी देते है कि जो मैंने देखना चैनल प्लेलिस्ट अच्छे देखिपारे। आज आम यही भिडियो तर यूनिट 2 जो अच्छी आमर अमेरिका अनुभूति गोलक बिहारी धल भ्रमण कहानी ता संपर्क आज आलोचना करवा है कि जो रही आमर गांधी मनीष रही यूनिट 1 भी और किंबारे आउ द्वितीय एकक आमर जो पश्चिम आफ्रिकार गोटे ढेंकी तो केते यूनिवर्सिटी तथा ऑटोनोमस कॉलेज मान तो अलग अलग रही तो मुझे ट्राए करी जोड़ा मटेरियल मो पारे अवेलेबल है तो चेष्टा करी आपण ट्राए करी से जो अलग जो गुड़ाक रही है कि तो आज आम यही भिडियो अमेरिका अनुभूति गोलक बिहारी धल संपर्क जो रही आमर भ्रमण कहानी से संपर्क आलोचना करवा। यहाँ हूँ तार पार्ट 1 है कि तार बहुत गुड़ाए अच्छी तो आपण चलतु मुझे पेज को नहीं जाऊँगी है कि तो अमेरिका अनुभूति जोटा भ्रमण कहानी रही आलोचना करने पूर्व आम तार जे लेखक रही गोलक बिहारी धल है जीवनी संपर्क संपर्क किसी जाना कारण आपने जो लंग क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो से लेखकों संपर्क किसी लिखापी पड़ो तो यहाँ जानवा भी दरकार समस्त है कि तो भिडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु सांग मान सहित विभिन्न ग्रुप्स एवं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि हेल्प हो कि जो मैंने फिफ्थ सेमिस्टर क्लास वंचित रोचे जापर ना तो से हेल्प हो भिडियो भल लगे लाइक करेंगे ना डिसलाइक कले भी चलो। तो चलतु स्टार्ट करवा जे प्रोफेसर गोलक बिहारी धल तांका संपर्क में आम किसी जाना देन आम भ्रमण कहानी संपर्क जाना। तांकर जन्म हुए डिसेम्बर 15 1921 आउ तांकर मृत्यु 1974 24 जून बा जून 24 तांकर एतिकी दिन था जीवन सीमा। ओडिशार जड़े प्रथित जसा भाषा तत्वविद से जड़े निहत भाषा तत्वविद थे है कि ध्वनि विज्ञानी प्राबंधिक सुदक्ष अनुवादक एवं भ्रमण साहित्य लेखक थे है कि तो साहित्य ओडिया साहित्य यही विभाग में से लेखन चालना करते सरल लोकभाषा एवं मनछुआ शैली प्रयोग करी ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध कर अवदान अतुलनीय रही। तो जन्म संपर्क जाना और शिक्षा गोलक बिहारी धल ढेंकानाल जिलार गंजेईडीह ग्राम जन्मग्रहण करते पिता नाम थिला भोलेश्वर धल और माता नाम थिला जाह्नवी देवी। से ढेंकानाल ब्रजनाथ बड़जना हाईस्कल विद्यालय शिक्षा समाप्त करते 1943 मसीह से कटकर प्रसिद्ध रेभेन्सा कॉलेज रु संस्कृत सम्मान बा संस्कृत ऑनर्स रे सह सर्वश्रेष्ठ स्नातक हेबार गौरव लाभ करथिले। एहा परे से पाटना विश्वविद्यालय रु संस्कृत रे स्नातकोत्तर बा एमए बा पीजी डिग्री हासिल करथिले कोठरू नामर पाटना विश्वविद्यालय रु संस्कृत रे लगी। तापरे 1949 मसीह से लंडन विश्वविद्यालय को जाई भाषा विज्ञान है और ध्वनि तत्व रे विशेष प्रशिक्षण तथा सम्मान सूचक डिग्री लाभ करथिले। ये जन्म शिक्षा तापर कर्ममय जीवन किसी जाना से पुरीर सामंत चंद्रशेखर कॉलेज एवं संबलपुर गंगाधर मेहर कॉलेज रे संस्कृत और ओडिया भाषार अध्यापक भाव में निजर कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। संस्कृत और ओडिया भाषार अध्यापक भाव में से कार्य मध्य किसी दिन करथिले। परवर्ती समय रे से रेभेन्सा महाविद्यालय ओडिया विभाग प्रोफेसर तथा विभागीय मुख्य बा जोटा आम कहते एचओडी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भाव में दायित्व तुलाई ओडिया विभाग है। से भारत वर्षर जड़े प्रथित तथा ध्वनि विज्ञानी भाव में परिचित। रचनावली टी देखीद मुख्य सारस्वत सृष्टि गुड़िक कौन
ଭାଷା ଆଉ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାର କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଗୁଡ଼ିକ ନା ମଣିଷର ଭାଷା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ରହିଛି ବା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି ସେଇଟା ସେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ହେଲା। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏମିତି ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଅନୁବାଦ କୃତି ମାନେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଦାନ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଦାନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଦାନ ଓ ଗବନ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଦାନ ଆଉ ଗବନ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର, ସେ ଫେରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି, ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖକ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଦୁଇଟି ଗୋଦାନ ଆଉ ଗବନ ଉପନ୍ୟାସର ସଫଳ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା କି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦୀ ନେହେରୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପ୍ରେମାଶ୍ରମ ଆଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବେଶ ଜନପ୍ରିୟ ହେଲା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଆଉ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଲା। କେଉଁଟା ନା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଦାନକୁ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସଫଳ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର ବା ତଥା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1959 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ତଥା ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ତା ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ତାର ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା 1952 ମସିହାରେ ହେଲା କି। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରିବ, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନା 1952 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ କେଉଁଟା ନା ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଅବସରରେ କିଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଲେଖକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ହେଲା। ସେହି ସମୟର ଅନୁଭୂତିକୁ, ସେହି ସମୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ନା ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ପୁସ୍ତକରେ। ଏହା କେବଳ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିବରଣୀ ନୁହେଁ, ସେଠି ଯେ ରହିଛି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଲେଖା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି, ସେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ସମାଜ, ସେଠିକାର ସମାଜ କିପରି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ତଥା କଲଚର କିପରି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କିପରି, ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଗଭୀର ମାନବିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ପୁସ୍ତକରେ ବା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଲେଖକଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାର ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା, ତାର ଭଲ PDF ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ତ ତାର ଭଲ PDF ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହେଇପାରେ ତା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଟୋଟାଲ ଆମର 19ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା କି ଏଇ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବଶ୍ୟ ହେଲା କି। କେମିତି ଗଲି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ଗଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଗଲେ କେମିତି। ତାପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଲଣ୍ଡନ ବିଦାୟ କ'ଣ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ଗଲି ବା କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ଆମେରିକା, କିଏ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଲେଖାଟି ନା ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଏ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ। ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ହେଲା କି। ଲଣ୍ଡନ କାରଣ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଏ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ଆମର ଛାତ୍ରାବାସ ଯୋଉଟା ଆମର କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ହଷ୍ଟେଲ ହେଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରାବାସ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳା କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରାବାସ ଯେଠି ଥିଲା ଲଣ୍ଡନରେ, ସେଠି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ପରିବହନ ତାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ରହିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ରହିବା ସ୍ଥାନ ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ପରିବହନ କରନ୍ତି ନା ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ସେଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କିଏ ନା ଭାରତ ସରକାର। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଜୁଟନ୍ତି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଜୁଟନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ସେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ, କେଉଁଠି ନା ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ ରହିଛି। କେହି କେହି ଆମେରିକାରୁ ଘର ମୁହାଁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଯିଏ ଆମେରିକା ଯାଉଥାନ୍ତି ଘର ମୁହଁକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି। କେହି ଅବା ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶରୁ ଭାରତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଘର ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶରୁ ଭାରତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ। ତେବେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ତ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭାରତ ତିଆରି ପୋଷାକ ବିଲାତି ପୋଷାକ ପରି କାଟଛାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ଭାରତ ତିଆରି ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ବିଲାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେ ଲଣ୍ଡନ ରହିଛନ୍ତି ନା, ବିଲାତ ତିଆରି ପୋଷାକ ପରି କାଟଛାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫରେନ୍ ତିଆରି ଯେଉଁ ଆମ ପୋଷାକ କ'ଣ ସମାନ ହେବ କି? ଟାଇ ତ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ କିଏ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖି ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଅଲଗା ଆଉ ଭାରତୀୟ ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରା ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ତ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣି ହୁଏ। ବିଶେଷତଃ ସାହେବଙ୍କ ପରି ଟିକିଏ କଥାରେ ହଜାର ଥର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସରି କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ। କାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେହେତୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ ନା, ଲଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ ସାହେବ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ସେ ଟିକେ କଥାରେ ସରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମିତି ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାହା ସେମିତି କହିନଥାନ୍ତି ନା, କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ଏଣେ ତେଣେ ପୁଣି ପିଲା ଛୁଆ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ ତ ଏଣେ ଯେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସତେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ସେ ମଣିଷ ଘର ମୁହାଁ ଦେଖିବ। ଏମିତି ସେ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସତେ ସେ ଘର ମୁହାଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ଯେ ସେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବେ, କେମିତି ଚାହୁଁଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ। ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ଏଇ ଭାବ ଥିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବି କେମିତି କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ, ମଣିଷ ମନ ତ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କାହା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ ତ ଚିହ୍ନିବା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ତ ଗଲା ଭାରତ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା। ହେଲା ଭାରତ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆମେରିକା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟାଙ୍କି ବୋଲି କହୁ। ଆମେରିକା ଫେରନ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଭାରତ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ବାଟ ଦେଇ ସେମିତି ଫେରିବେ ଲଣ୍ଡନକୁ ବା ଭାରତକୁ ଫେରିବେ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆମେରିକା ଯେଉଁମାନେ ଫେରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷା କରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ନା, ସେ ଆହୁରି ସହଜ। କେମିତି ନା, ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ। କାରଣ ଚିକଣ ଚକଣ ଗାବାର୍ଡିନ୍ ସୁଟ୍, ମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପତ୍ର, ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ ନା। ତ ଚିକଣ ଚକଣ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଚକମକିଆ ଟାଇ, ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ବିଚିକିଟିଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଦୁଧ ଦହିକିଆ ଫୁଲକା ଗାଲ, ଚିକଣ ଓ ସରସ ବୋଲି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ହେବ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମ କ'ଣ? କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ କ'ଣ ତା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମ ନା, ଯେକୌଣସି ୟୁରୋପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବ, ବୟସ 17ରୁ 27 ଭିତରେ ହୋଇଥିବ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହେଇ ଯେଉଁ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ ନା, ନିୟମ କ'ଣ ରହିବ ନା, ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ନା, ଯେକୌଣସି ୟୁରୋପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର
यूरोप महादेश अंतर्गत जेकोसी विश्वविद्यालय बा यूनिवर्सिटी रे जो छात्र होइतिबो से सेठी रही परिबो एवं तार बयस सीमा रही 17 वर्ष रु 27 वर्ष भितर एवं टंका कथा कहले टंका कौन पचारुछन्ति ना तांको हातरू आपणको सामान्य किछि देबाकू पड़िबो से किछि नुहे अर्थात माने जहाँ भी टंका लागिबो तो से तो सरकार भारत सरकार बहन करिवे तापरे मध्य आपणको सामान्य किछि देबाकू पड़िबो तापरे चुप रहिली बसा को फेरिला परे मनरे अमेरिका भूत लागिला तापरे से कथा एतले सुनिले तापरे से कोन कले ना अमेरिका भूत लागिला जे अमेरिका जिए बोली अरे रो 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 कौन ठेला टी बुझेलानी अमेरिका नियम लगे माने अर्थात अमेरिका जीव लेखक मनरे आसला भाई कथा तेबे कौन 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 सत हेब से पुणी भाविले लेखक जे भाई कथा कौन केबे तेबे कौन सत हम जे लेखक अमेरिका जीवा कथा भावुଛନ୍ତି मला मला बयस तो 29 2 वर्ष अधिका मन भारी खराब है माने तार तो क्राइटेरिया थिला अच्छा अच्छा एटा अमेरिका जीवा तो क्राइटेरिया माने से जो अनुष्ठान रही अमेरिका रे गले तो 17 रु 27 वर्ष देछि ना सॉरी मुझे भूल कहीदेली है तो सी कहते 17 तो 27 वर्ष मतलब बयस तो मोर 29 है 2 वर्ष अधिका तो से शुणी लेखक मन खराब सूता क्षीय करे तेबे सुविधाटा हाथरू खसीज सीना मात्र अनुष्ठान लोके कहले तमे निर्वाचन बोर्ड आगे ठिया हुआ तुमर योग्यता थिले बयस कोहल कर दिज्व माने तुम जो निर्वाचन मान अर्थात जो सिलेक्शन बोर्ड है सिलेक्शन बोर्ड पाखे ठिया हो माने जो मैंने जा चाहिए जो अमेरिका है तुम जब सिलेक्शन है तुम योग्यता हिसाब से तुम बयस टी कमे तुमको पठे दि जाए पार तापर बोर्ड आगे ठिया हेली मोर स्वतंत्र दाबी जे मु अमेरिकान फोनेटिक्स शिक्षापी अमेरिका लोकों संगे मिसबी फोनेटिक्स कहले माने ध्वनि तत्व है तो अमेरिकान जो ध्वनि तत्व शिक्षापी अमेरिका लोकों संगे मिसबी बोली लेखकर दाबी थिला ता छड़ा गला 20 वर्षर एक्सपेरिमेंट ता छड़ा गला 20 वर्षर एक्सपेरिमेंट भितर मोटे जड़े कि 2 जण भारतीय सुजोग पाई कि ना संदेह गला 20 वर्षर जो अभिज्ञता भितर जे मोट जड़े कि 2 जण भारतीय सुजोग पाई जीवार है कि ना ता भी मत सन्देह भारत प्रति एतेटा अन्याय दिने सकाଳେ चिठी पाइली अमेरिका जीवाई मु बछा होइछि तापर दिने सकाଳେ चिठी पाइली लेखक कौन ना अमेरिका जीवाई लेखक सिलेक्शन होइछि ताठू मु अधिक केबे खुशी होइछि मोर मन नै से दिन जो लेखक खुशी होइतिले ताठू केबे आ खुशी होइछन्ति लेखक से आउ तांकर मन नै बोली कहउछन से तांकर जीवन सेटा ही बेसी खुशी दिन थिला बंधु माने अनांती चाकराणी माने नाइलन मागंती नाइलन अर्थात माने अमेरिका प्रस्तुत सूक्ष्म सुंदर नाइलन तैयारी मोजा मागंती है लगी तापरे वर्तमान प्रश्न अमेरिका तो अनेक लोक जाइछन्ति कागज पत्र रे अमेरिका कथा लिखिछन्ति मु तेबे सही पुराना कथा गुडा पुणी चोबाइबी कहीं तापर लेखक कहते अमेरिका तो बहुत लोक जाइछन्ति आउ तांको कागज रे मध्य अमेरिका कथा बहुत लिखिछन्ति तेबे मु सही पुराना कथा गुडा अर्थ अमेरिका कथा गुडा लिखि कहीं पुणी लेखि बोली कहउछन्ति लेखक मात्र कथा हेउची जे मु जे भली भाବରେ अमेरिका जाइथिली सेथिरे मोर अनुभूति अन्य मानक ठाରୁ संपूर्ण स्वतंत्र सेथिमे लेखक से अमेरिका अनुभूति टू लिखिछन्ति आंभ मानकु निया जाइथिला अल्प समय रे बहुत कथा देखिया पई जो अमेरिका निया जाइथिला लंडन रु तांको सेठी अमेरिका को अल्प समय रे बा स्वल्प समय रे बहुत कथा देखिया पई गाँ रु गाँ घर को घर बुली मास्टर ठारू मूल्या रजा नर रु कुड़िया पर्यंत सबू देखा हेब तांको पैसा तांको घर तांको मोटर गाड़ी सबू व्यवहार करने को हेब कौ मानकर जो अमेरिकान लोक मानकर बुझा हेब अमेरिका लोके केमिति आमे थिलु 40 कि 45 जातिर लोक जो मैंने जाइथिले अमेरिका हला मिसिकी तो 140 जन 40 कि 45 जातिर लोक से टोटाल थिले 140 जन है कि मालयर बाउंश बणरू आरंभ करी मेक्सिकोर मरुभूमिर लोक भी थिले सेठारे है सबु गोरा कालिया बोली मु सबु गोरा कालिया बोली मु लेखक कहते समस्ते गोरा थिले किंतु कालिया बोली मु एका
ହଂସ ମଧ୍ୟେ ବୋକ ଯଥା ମାନେ ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ କଳା ନୁହେଁ, ସାହିବ ଗୋରାଙ୍କ ଭିତରେ କଳା। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ କଳା କହିଲେ ପୁରା ଏକଦମ ହାଣ୍ଡି କଳା ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ସାହେବ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋରା ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ତ ଅବଶ୍ୟ ସଫା ନା, ତ ଲଣ୍ଡନର ଲୋକମାନେ ସଫା, ତ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକେ କଳା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟଟି ଏଇଠି ଥାଉ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଗକୁ ନେବି, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେନି ତାହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମର ପାର୍ଟ 1। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି, ନହେଲେ ଏଇଠି ତାର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ।